भारत भूमि पुण्यतीर्थ भारत भूमि ऋषिदेर जन्मभूमि ज्ञान विज्ञानेर शिखार भूमि साधनार तपोभूमि पुण्यतीर्थ आर्य भूमि पुण्यतीर्थ भारत भूमि ऋषिदेर जन्मभूमि ज्ञान विज्ञानेर शिखार भूमि साधनार तपोभूमि এই ভূমিতে কপিল কণাদ গৌতমার জৈমিনী এই ভূমিতে কপিল কণাদ গৌতমার জৈমিনী পতঞ্জলি মহামুনি দয়ানন্দের তপভূমি পতঞ্জলি মহামুনি দয়ানন্দের তপভূমি পুণ্যতীর্থ আর্য ভূমি পুণ্যতীর্থ ভারত ভূমি ঋষিদের জন্মভূমি জ্ঞান বিজ্ঞানের শিখার ভূমি সাধনার তপভূমি স্বর্গারম্ভে এই ভূমিতে বেদের আলো পড়েছে বিশ্ববাসী এই ভূমিকে গুরু বলে মেনেছে স্বর্গারম্ভে এই ভূমিতে বেদের আলো পড়েছে বিশ্ববাসী এই ভূমিকে গুরু বলে মেনেছে পুণ্যতীর্থ আর্য ভূমি পুণ্যতীর্থ ভারত ভূমি ঋষিদের এই জন্মভূমি জ্ঞান বিজ্ঞানের শিখার ভূমি সাধনার তপভূমি বিশ্ববন্ধা ভূসংস্কৃতির এই ভূমির অবদান বিশ্ববন্ধা ভূসংস্কৃতির এই ভূমির অবদান কৃণ্বন্ত বিশ্বমাজ্যম ঋগ্বেদের জয়োগান কৃণ্বন্ত বিশ্বমাজ্যম ঋগ্বেদের জয়োগান পুণ্যতীর্থ আর্য ভূমি পুণ্যতীর্থ ভারত ভূমি ঋষিদের এই জন্মভূমি জ্ঞান বিজ্ঞানের শিখার ভূমি সাধনার তপভূমি त्याग पूर्वक भोग करो सृष्टि करतरे घोषणा त्याग पूर्वक भोग करो सृष्टि करतरे घोषणा अमृतेर पुत्र तोमरा ना छाड़ो तार उपासना अमृतेर पुत्र तोमरा ना त्यागो तार उपासना पुण्यतीर्थ आर्य भूमि पुण्यतीर्थ भारत भूमि ऋषिदेर जन्मभूमि ज्ञान विज्ञानेर शिखार भूमि साधनार तपभूमि पुण्यतीर्थ आर्य भूमि पुण्यतीर्थ भारत भूमि ऋषिदेर जन्मभूमि ज्ञान विज्ञानेर शिखार भूमि साधनार तपभूमि ओम वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासदत्र विश्वं भवतेकनीलम् तस्मिन्निदंसं च विचैति सर्वं सवोतप्रोतश्च विभुप्रजासु ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वातिवृत्तमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्यं गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसयं पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम शान्ति 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 ओम अधिमंशं विराजमान रक्तवस्त्रधारिणः सन्यासिनः चतुर्थ आश्रमिनः संपूज्य दिव्यानंद सरस्वती महाभागा मंच उपविष्टवन्तः आर्य जगतः उद्बुद्ध प्रचारकः बंग प्रदेशे निरंतर गतिशील प्रचारक पंडित मधुसूदन शास्त्री महाभागाः सौम्यमूर्तयः झारखंडत आगतवन्तः दिव्यमूर्तयः प्रचार सुप्रचारकः पंडित काशीनाथ महाभागाः दिव्यमूर्तयः
अस्माकं शिष्यः प्रवरः सभा संचालक महोदयः आचार्य वेदपति महाभागाः कार्यक्रमस्य सूत्रधारकः प्रबुद्ध ज्ञानवन्त गुणवन्त सौम्यमूर्तयः अस्माकं परमशिष्यः पंडित वेदभानु महाभागा सुप्रसिद्ध प्रचारक मधुबनित आगतवन्तः बिहार राज्य धन्य धन्य कृतवन्तः अस्माकं उदीयमान प्रचारकः सुकण्ठधारिणः तथा सुवादकः अत्र समुपस्थिताः वन्दनीय अर्चनीय मातृमूर्तयः पितृशक्तयः अनुकूल कवि महोदयः तथा च अस्माकं अनंत बाबू कवि प्रवरः अन्य सर्वे ज्ञानवन्त गुणवन्त देश देशांतरत आगतवन्त स्थानतर आगतवन्त सर्वे आर्य सज्जनगणाः वन्दनीय अर्चनीय मातृमूर्तयः सभासद्गणाः सर्वेभ्यो नमो नमः। परमेश्वरेर महती अनुकंपाय आज এই কার্যক্রমের जो দ্বিদিবসীয় সত্র এই সমাপনের দিকে চলে যাচ্ছে। যদিও আমাদের আরেকজন বক্তা আছেন, আমাদের স্বামীজি পূজ্য স্বামীজি আছেন, আমি মনে করছিলাম কি অনুকূল বাবুকে 2 মিনিট সময় দেব, পরে দেওয়া হবে। আমি বলে যাচ্ছি এই দ্বিদিবসীয় সত্রের প্রয়োজন কি। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदपि न प्रवर्तते। प्रयोजनेर बिना मंदमती व्यक्ति कोनो कार्यक्रम के आरम्भ करे ना। बुद्धिमान व्यक्ति केन आरम्भ करबे, तार प्रयोजन थाका दरकार। ताई प्रयोजन ईश्वर आमादेर যজুর বেদের যে পারায়ণ যজ্ঞ চলছে, আমাদের যে যজ্ঞের আমরা আহুতি প্রদান করলাম, সেই বেদ মন্ত্রতে সেই বেদেতে আমরা পাচ্ছি কে দ্বিদিবসীয় সত্র চলুক না কেন, ত্রিদিবসীয় সত্র চলুক না কেন, সপ্তদিবসীয় সত্র চলতে থাকুক না কেন, এক বছর 2 বছর সত্র চলতে থাকুক না কেন, তার প্রয়োজন কি আমাদের। তাই বেদ মন্ত্রতে উদ্ভাসিত হচ্ছে সেখানে, হে মনুষ্য सत्रस्य ऋद्धिरसि अगन्म ज्योतिरमृत भूमा दिवम पृथिव्या अद्य आरुभामा। वेद मंत्रते बला हच्छे सत्रस्य ऋद्धिरसि अगन्म, बोलছে হে জীবাত্মান তুমি সত্রের, তুমি নায়ক। আমরা যে কোনো কর্ম করি না কেন আমি নায়ক, আমি তার ফল প্রাপ্ত করব। सत्रस्य ऋद्धिरसि अगन्मा ज्योतिरमृत अभूमा। যে দ্বিদিবসীয় সত্রের প্রয়োজন কি, তখন বলছে ঋদ্ধি সিদ্ধি সমৃদ্ধি। যদি আপনার জীবনে আধ্যাত্মিকতার সূর্য উদয় না হয়, আত্মার বিকার যদি সমাপন না হয়, आत्मार कालिमार निवृत्ति यदि ना হয়, ज्ञान चक्षुर उन्मीलन यदि ना হয়, विवेक नेत्र यदि उद्घाटित ना হয়, मने राखবেন सत्रेर सफलता नয়। आत्मार कालिमा, आत्मार अंधकार, आत्मार कुसंस्कार यदि आपनार एखान थेके मलिनता दूर ना হয়ে যায়, এখান থেকে এখনো পর্যন্ত এই বিবেক 2 দিবসীয় সত্র অনেক বিদ্বানদের তপস্যা পুণ্যের প্রভাব, তাদের বক্তব্য, তাদের সুচিন্তিত এত বছর ধরে তারা তপস্যা করেছে, তার একটা যদি প্রভাব আপনার আত্মার ভিতরে যদি প্রভাবিত না করে, মনে রাখবেন আত্মার কালিমা, আত্মার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে জ্ঞানের সূর্য বিবেকের সূর্য যদি উদিত না হয়, মনে রাখবেন সত্রের সফলতা হবে না। सत्रस्य सिद्ध ऋद्धिरसि, ऋद्धि अर्थात आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि अर्थात भौतिक उन्नति, और समृद्धि হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উন্নতি। আমরা 3টে উন্নতিকে নিয়ে এখানে কার্যক্রম করছি।
আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি, সর্বপ্রথম আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দরকার। যে কার্যক্রমেতে মনে রাখবেন, যে কার্যক্রমেতে আধ্যাত্মিক প্রগতি হয় না, বিবেকের উৎপত্তি হয় না, আত্মার উত্থান হয় না, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয় না, শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ কর্ম, শুদ্ধ উপাসনার উৎপত্তি হয় না, সে কার্যক্রম তদ্রূপ মনে রাখবেন যে ফুল নির্গন্ধাই বা কিংশুকা। যেরকম পলাশ ফুলের ভিতরে, পলাশ রূপ যৌবন সম্পন্ন বিশাল কুল সম্ভব বিদ্যাহীন নশবন্তে নির্গন্ধাই বা কিংশুকা। যেরকম বলছে কি কিংশুকা অর্থাৎ পলাশ ফুলের ভিতরে, পলাশ ফুল দেখতে ভালো লাগে, তাকে দেখতে কত সুন্দর লাগে, কিন্তু পলাশ ফুলেতে সুগন্ধ নেই, কিন্তু আছে সুগন্ধ। যে কার্যক্রমের ভিতরে আত্মার সুগন্ধি, আত্মার উত্থান, আধ্যাত্মিক জগতে সূর্য উদয় হয় না, আত্মাকে প্রকাশিত করে না, বিবেক উৎপত্তি করে না, মনে রাখবেন অন্তর মুখের যাত্রা আরম্ভ করে না, সে কার্যক্রমের সফলতা আমরা প্রাপ্ত করতে পারি না। এই জন্য ঋদ্ধি চাই আমাদের, ঋদ্ধি। মায়েরা এখান থেকে ঋদ্ধি নিয়ে যাবেন। আত্মার কালিমা, মাংস খাচ্ছেন, মাংস ভক্ষণ ছেড়ে দিন। শরাব পান করছেন, ছেড়ে দিন। মদিরা পান করছেন, নানা প্রকার কুচিন্তন করছেন, কুপ্রবৃত্তি, কুসংস্কার, এটাই যদি আমরা এখান থেকে পরিত্যাগ যদি না করতে পারি, তো আমরা কি করলাম? কোথায় ঋদ্ধি আমি প্রাপ্ত করতে পারলাম? ঋদ্ধি সিদ্ধি চাই আমাদের। পতি পত্নীর বললেন এখন পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য, পতি পত্নীর ভিতরে মাধুর্যময় ব্যবহার। আমরা গৃহস্থ জীবনের 4টে সূত্র আমরা দিয়ে থাকি প্রায় করে। গৃহস্থ জীবনের 4টে সূত্র দিকে দিয়া ইমানদারি, কি বলি আমরা? ইমানদারি, সমাজদারি, ইমানদারি, সমাজদারি, জিম্মেদারি, বাহাদুরি। মনে রাখবেন, যে পরিবারের ভিতরে ইমানদারি নেই, যে সমাজের ভিতরে ইমানদারি অর্থাৎ সত্যবাদিতা নেই, সত্য আচরণ নেই, সত্য করণীয় নেই, কর্ম নেই, সত্য চিন্তন নেই, সত্যের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, সে পরিবার, সে সমাজ, সে রাষ্ট্র ধ্বস্ত হয়ে যাবে, বলে রাখবে। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রত্যেক মাতাকে বলা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে জীবনে সত্যকে স্থাপনা করুন, ইমানদারি স্থাপনা করুন, জীবনদারি। তারপরে বলছে ইমানদারি, জিম্মেদারি। যে আশ্রমে আছেন আপনি, তার জিম্মেদারি কি, তার কর্তব্য কর্ম কি, করণীয় কি, অকরণীয় কি। যদি এটা আপনার যদি বিবেক যদি না থাকে, মনে রাখবেন জিম্মেদারি যদি না থাকে, সে গৃহস্থ আশ্রম কখনো সফলতার দিকে অগ্রসর হয় না। ইমানদারি, জিম্মেদারি, সমাজদারি, যাকে বলে সমাজদারি। কোনো কর্মকে করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? চিন্তন করতে হবে। একটা কর্ম করার আগে, একটা কর্ম করার সময়, একটা কর্ম করার পরে তার পরিণাম, তার প্রভাব, তার ফল চিন্তন করতে হবে আমাদের। যে কর্মের করার আগে, করার সময়, করার পরে কর্মের কি প্রভাব, প্রথমে প্রভাব পড়ে, তারপরে কি হয়, তারপরে পরিণাম দেখা যায়, তারপরে ফল পাওয়া যায়। যে কর্ম করবে সেই ফল প্রাপ্ত করবে, মনে রাখবে। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রকার তিনি বলছেন, ব্রাহ্মণ গ্রন্থতে বলা হচ্ছে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ কি মানুষ যেরকম যেখানে যেখানে মানুষ যাচ্ছে সেখানে তার ছায়া তার অনুধাবন করছে, পিছে পিছে ছায়া অনুধাবন করে কিনা বলুন? আপনি চলছেন, দেখবেন কি আপনার পিছে পিছে ছায়া অনুধাবন করছে। তদ্রূপ আপনি যে কর্ম করছেন, কৃতকর্মের ফল আপনার পিছে পিছে অনুধাবন করছে। কেউ কর্ম দেখুক না দেখুক কোনো দরকার নেই। আমার অন্তরাত্মা জানে, আমার ঈশ্বর আমার জানে আমি কি কর্ম করছি, কি চিন্তন করছি। আমি নিজের জন্য কি চিন্তন করছি, রাষ্ট্রের জন্য কি চিন্তন করছি, বিশ্বের জন্য কি চিন্তন করছি।
আমার অন্তরাত্মা জানে, ঈশ্বর সাক্ষী, অন্তর্যামী রূপে সাক্ষিত্ব ঈশ্বর আমাদের সামনে সবসময় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্য আপনাদের নিবেদন করতে চাই, এই কার্যক্রম তো অনেক চলতে থাকে, সব জায়গায় চলতে থাকে, কিন্তু এই রকম কার্যক্রম আপনারা অনেক কম শুনতে পাবেন, যেখানে বেদের চর্চা। এই জন্য আমি প্রথমে বেদ মন্ত্রের উপস্থাপনা করেছি। সত্রস্য ঋদ্ধিরসি, আমাদের জীবনের একটা সত্র চলছে, সে সত্র হচ্ছে ব্রহ্মচর্যরূপী 25 বছরের একটা সত্র চলছে, আর গৃহস্থ আশ্রমের একটা 25 বছরের সত্র চলছে, আর বানপ্রস্থ আশ্রমের একটা সত্র চলছে, আর বলছে কি সন্ন্যাস আশ্রমের একটা সত্র চলছে। 25 বছর ধরে একদম 100 বছর পর্যন্ত আমাদের সত্র চলতে থাকবে। বড় যোজনা আমাদের। আর এই যোজনা আমরা কিসের জন্য করি বলুন তো? কিসের জন্য করি? আমরা পণ্ডিত বেদভানুর সাথে কথাবার্তা হচ্ছিল, তো ওনার আয়ু 60 বছরের উপরে পৌঁছে গেছে, আমরাও পৌঁছে গেছি সেখানে। বলছি কি মানুষের প্রথম জীবনে সফলতা পায় না যখন বৃদ্ধাবস্থা আসে না 60 বছরে, তখন কিন্তু আপনার সফলতার দিকে যায়। আমার বুদ্ধি বিবেক কিন্তু পরিপক্ব অবস্থায় প্রাপ্ত করে। তো আমাদের জীবনে সত্র যে চলছে মনে রাখবেন। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কি জীবনটাকে আপনারা একটা গণ্ডির ভিতরে রাখবেন না। জীবনটাকে আপনারা কি করে একটা গণ্ডির ভিতরে রাখবেন না, জীবনটাকে বিশাল করে নিন। যাকে বলে কি বলছি আমরা, একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনার সামনে, এটা সত্যি উদাহরণ আপনাদের জীবনে কাজে লাগবে। প্রায় এই উদাহরণটা আমি দিয়ে থাকি। একজন পথিক যাত্রা করছে, যাত্রা করতে করতে সে শ্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ক্ষুধার্ত হয়ে গেছে, ভুক পিপাসার সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। তো সে দেখছে কি একজন মহিলা ঢাবা চালাচ্ছে, ঢাবা, ছোট ছোট ভোজনালয় যাকে বলে ঢাবা। একটা পথের কিনারায় ধাবা চালাচ্ছে মহিলা। ধাবাটা চালাবার সেখানে যেখানে চালাচ্ছে সেখানে সে যে পথিক বলছে কি আমাকে ভোজন দিন মাতাজি। ভোজন করেছেন, করার পরে ভোজন করার পরে পয়সা চুকিয়ে দিয়েছে, তারপর নিদ্রা আসছে তার। বলছে কি মাতাজি আমাকে তো নিদ্রা আসছে, খুব নিদ্রা আসছে, আপনি কি করেন, এখানে যে ছোট ছোট খাটিয়া পড়ে আছে, এই খাটিয়ার উপরে আমি শয়ন করতে চাই, কত পয়সা দিবেন? আমরা কার্যক্রমে একটু সংক্ষিপ্ত করছি, কারণ সবাই আপনারা কেউ চলে যাবেন না, একটু ধৈর্য ধারণ করুন। আমি সমাপনের দিকে যাচ্ছি, সমাপনের দিকে যাচ্ছি। কেউ যাবেন না আপনারা, সংকেত আসছে আপনারা চলে যাচ্ছেন, একটু ধৈর্য ধারণ করুন। এখন ভোজন তো আমরা প্রতিদিন করতে থাকি, একটু পরে করবেন। এই উদাহরণটা আমি দিচ্ছি, তারপরে বুঝতে পারবেন আপনারা। তিনি বললেন কি এই খাটিয়া, ছোট ছোট খাটিয়া থাকে না, সেখানে বলছে আমি শয়ন করতে চাই, কত পয়সা দিবেন মাতাজি? তখন মাতাজি বললেন 2 পয়সা দিব, 2 পয়সা। তখন মনে করলেন আমি 2 পয়সাও কেন দিব, এত বড় স্থান, অনেক জায়গায় বড় বড় জায়গা পড়ে আছে, আমি যদি এখানে যদি রাত্রিতে শয়ন করি তো আমি তো শ্রান্ত আছি, আমি অত্যন্ত শ্রান্ত আছি, আমি বসার পরে এখানে শয়ন করার পরে আমার সুনিদ্রা এসে যাবে, এই জন্য আমি 2 পয়সা কেন দেব? তখন মাতাজিকে বললেন মাতাজি আমি 2 পয়সা আপনাকে দিব না, আমি এই মাঠের ভিতরে উঠানের ভিতরে আমি উঠানের ভিতরে আমি শুয়ে পড়ছি। তখন তিনি বললেন না, তব 4 আনা লুঙ্গি। তব বলছে আমি 4 আনা তখন নেব। বলে কি ব্যাপার, 4 আনা নেবেন? খাটিয়ার উপরে শয়ন করলে পারে 2 পয়সা নেবেন, আর এখানে থাকলে আপনি 4 আনা নেবেন? তো হ্যাঁ 4 আনা। কেন? তো খাটিয়ার পরে শয়ন করলে পারে একটা গণ্ডির ভিতরে থাকে ব্যক্তি, একটা সীমাবদ্ধ থাকে, বুঝতে পারছেন? সীমাবদ্ধ, তার পাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তাকে শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে শয়ন করতে হয়, এই জন্য 2 পয়সা নেব। আর এখানে মাঠে থাকলে পারে, উঠানে শয়ন করলে পারে আপনি সকালে এখানে শুবেন, সকাল না রাত্রিতে এখানে শুবেন, সকালে দেখবেন ওখানে গোড়াগড়ি করতে করতে চলে গেছেন। এই জন্য এই জন্য আমি 4 আনা নিব।
বলার একটা উদাহরণ বলছি আমি। এই উদাহরণ, যখন ব্যক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তার মূল্যাঙ্কন কম হয়ে যায়, আর যখন ব্যক্তি অসীমিত, বুঝছো, সীমাবদ্ধ যাকে বলা হয়, অর্থাৎ সসীমতার সাথে যখন যুক্ত হয় তার মূল্য কম হয়ে যায়। আর যখন ব্যক্তি অসীমতার সাথে যুক্ত হয়, পরমাত্মা যে অসীমতা, তার সাথে যখন যুক্ত হয়ে যায় তার মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যায়। এই জন্য আপনার সসীমতার সাথে যুক্ত হবেন না। যে ব্যক্তি নিজের পরিবারের সাথে যুক্ত কেবল থাকে, সে সসীমতার সাথে থাকে, তার মূল্য কম হয়ে যায়। আর সে সসীমতাকে ছেড়ে দিয়ে অসীমতার দিকে যখন যায়, বানপ্রস্থি আশ্রমের দিকে যায়, আর সন্ন্যাস আশ্রমের দিকে যায়, তখন তার অসীমতার দিকে যে গেলে পরে তার মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যায়। এই জন্য নিবেদন করতে চাই, এই আমাদের এই যে সমস্ত কর্ম, এই যখন এই যজ্ঞ কুণ্ড, কত একটা ছোট কুণ্ড, সেই কুণ্ডতে আহুতি দিয়েছি, যখন সসীমতার সাথে নাই, সসীমতার সাথে আরম্ভ করেছি আর অসীমতার সাথে বিলীন হয়ে গেছে। দেখছেন তো যজ্ঞ কুণ্ডতে কিছু আছে, কত বড় ঘি, কত সামগ্রী আমরা ডাললাম। এই কুণ্ড থেকে ব্রহ্মাণ্ডের দিকে যাত্রা করতে হবে। পিণ্ডে এক পিণ্ডে তৎ ব্রহ্মাণ্ডে, আমাদের জীবনটাকে সেই রকম বিশাল করতে হবে। তাই বলছে, মিত্রস্য অহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষামহে, মিত্রস্য অহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তা। হে মনুষ্য, তুমি নিজের পরিবারকে মিত্রের দ্বারা দৃষ্টিতে দেখো না, তুমি সমগ্র সৃষ্টিকে, সমগ্র সৃষ্টির প্রাণীকে তুমি মিত্র দৃষ্টিতে দেখো। এই দৃষ্টি যখন উৎপন্ন করবেন, তন্ন তত্রা কোমহা কাহাশোকা একাত্ম মনুবাস্যতা, তখন সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন। তখন কোনো পশু হত্যা হবে না, কোনো কাউকে অমিত্র থাকবে না। অভয়ম মিত্র অভয়ম অমিত্র, আপনার মিত্র থাক, সবাই মিত্র হবে, অমিত্র মিত্র হয়ে যাবে। বলে রাখবেন, যারা অমিত্র তাদের মিত্রতার দৃষ্টিতে আপনি দেখবেন। এই দৃষ্টি আপনার এখান থেকে আর্য সমাজ থেকে প্রাপ্ত করবেন। তাই আমি নিবেদন করতে চাই, আসুন আমরা যে সত্র আরম্ভ করেছি, দ্বিদিবসীয় সত্র, আমাদের জীবনের সত্রকে সফল করতে হবে। জীবনের সব সত্র কি? ব্রহ্মচর্য আশ্রমে, শরীরের ভিতরে বল, বুদ্ধিতে বিদ্যা, আত্মাতে ধর্ম। এই তিনটে যে যুক্ত করলে পারে আপনার ব্রহ্মচর্য রূপী সত্র সফল হবে। গৃহস্থ আশ্রম রূপী সত্র সফল তখন হবে, মনে রাখবেন, যখন ধর্ম কার্য করবেন, যখন ধন সম্পদ উৎপত্তি করবেন, যখন সুসন্তান উৎপত্তি করবেন, তখন আপনার গৃহস্থ জীবন সত্ররূপী সফলতার দিকে অগ্রসর হবে। আর বানপ্রস্থ আশ্রমের সেবা, স্বাধ্যায়, সাধনার দিকে যখন অগ্রসর হবেন, তখন আপনার বানপ্রস্থ রূপী সত্র 25 বছর সত্র সফল আর সার্থক হবে। আর সন্ন্যাস আশ্রমের দিকে যখন যাচ্ছেন আপনি সত্র সফল করতে, লোকেশনা, বিত্তশনা, পুত্রশনা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সেবা করবেন, তখন আপনার সন্ন্যাস আশ্রম রূপী সত্র সফল হবে। এই হচ্ছে ঋদ্ধি সিদ্ধি আর সমৃদ্ধি। আসুন আমরা সবাই এই বিবেক উৎপত্তি করে আমরা যারা সত্য সফলতার দিকে অগ্রসর হই, তাহলে আমাদের জীবন পরিপূর্ণতার দিকে যাবে। নাহলে জীবন একাঙ্গী হয়ে থাকবে, ওই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, সসীমতার সাথে যুক্ত হতে পারবো না। সসীমতার সাথে যুক্ত হয়ে অসীমতাকে আমরা ছেড়ে দেব। সসীমতা বুঝতে পারছেন? সসীম বলতো সীমা সহিত, অসীম বলতো সীমা রহিত। এই সৃষ্টি হচ্ছে, সংসার হচ্ছে আমাদের সসীমতার সাথে যুক্ত করে। আর অসীমতা ভূমাবাই তৎসুকম, অসীমতা অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারে, আমাদের জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে, সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার দিকে যাবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, আয়োজক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি ভারত থেকে আহ্বান করছি, আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন আসুন। সবাইকে হার্দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এইখানে বাড়ি সমাপ্ত করছি। ওম শান্তি।